Hi, dear students. Today I want to start the history part, chapter 2nd, geographical features and prehistoric period. In this chapter, you learn the physical features of India. India is both a subcontinent and a peninsula. Recognize the neighboring countries of India, the living style of man in the prehistoric period, the Stone Age. These are the important concepts in this chapter. Let us see one by one. Okay, the geographical environment has influenced every country and people in the world. There is an intimate relationship between human life and the environment. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ there is an intimate relationship between human life and the environment. Okay, this is the map of world. This is the map of world. India is a subcontinent occupying a huge area in the southern part of the Asian continent. See, India is a subcontinent occupying a huge area in the southern part of Asian continent. This is the India. ಭಾರತ ಒಂದು ಉಪಖಂಡ. ಇದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. India is a subcontinent. Okay, it is surrounded by water on three sides and land on one side. It is a peninsula. ಭಾರತವನ್ನ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ, ಒಂದು ಉಪಖಂಡ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಆನ್ ತ್ರೀ ಸೈಡ್. ಮೂರು ಕಡೆ ಏನಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ಇನ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಇನ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆನನ್ಸುಲಾ. ಮೂರು ಕಡೆ ನೀರಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಭೂಭಾಗ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೆನನ್ಸುಲಾ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್. ನೈಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಾಂಟ್ರಿ 15,200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಭೂಗಡಿಯ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 15,200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು. ವಾಟರ್ ಫ್ರಾಂಟ್ರಿ 6,100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಭಾರತದ ಜಲಗಡಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 6,100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ 29 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿದವು ಅಂತಂದ್ರೆ 29. ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ 7. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 ದೆಹಲಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೆಹಲಿ. ದೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಜನಭರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಮೊದಲನೇದು ಚೀನಾ ಇದೆ. ಏರಿಯಾ 7th ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ 7ನೇ ಪ್ರದೇಶ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ 121 crore ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 2011 ಸೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಚೀನಾ, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ Nepal. See, this is the Nepal. Then fourth Bhutan. Then fifth Myanmar. Then sixth Bangladesh. This is the Bangladesh. Then seventh, that is the Sri Lanka. Okay, these are the neighboring countries of India. Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar and Sri Lanka are the neighboring countries of India.
Okay. Then Afghanistan. One more nation is there, that is the Afghanistan. Okay. Geographical features. First one is Himalayan mountain. This is the Himalayan mountain. Second one, the Indo-Gangetic plain. This is the Indo-Gangetic plain. Third one, Deccan Plateau. Deccan Plateau. This is the Deccan Plateau area. This is. Then fourth one, that is the coastal region. This is the coastal region. This color is the coastal region. Okay, Himalayan mountain, Indo-Gangetic plain, the Deccan Plateau, and the coastal region. Okay, let us say one by one. First one, that is the Himalayan mountains, Himalaya Parvatagalu. Okay, the narrow-capped mountains in the north include some of the tallest mountain peaks in the world. ಓಕೆ, ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದರಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಹಿಮಾಲಯಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ intrusions and ancient India from the northern Himalayan range. Okay, the attacks have been mainly from the northwestern side through the valley of Bolan and Khyber passes. Okay, this is the Bolan Pass and this is the Khyber Pass. ಭಾರತದ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಬೋಲಾನ್ ಮತ್ತು ಕಣಿವೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದಾಳಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಬೋಲಾನ್ ಪಾಸು ಮತ್ತು ಖೈಬರ್ ಪಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಿವೇಶನ್ 1733.4 ಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ಡ್ ಬೈ NH65 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ, ರೋರಿ ಚಾಮನ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್. ಲೊಕೇಶನ್ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್, Pakistan. Range Toba Kakar range. Then coordinates 29 degree 45 minute north, 67 degree 35 minute east. Then Khyber Pass, elevation 1070 meter. Then traversed by N5 National Highway, Khyber Pass Railway. Location between Landi Kotal and Jamrud. Range Spingar and coordinates 34.0757 degree north to 71.20394 degree east. Okay, the Indo-Gangetic plain. Okay, the flat Indo-Gangetic plains are extremely fertile. The ancient civilization of Indus Valley and Vedic period flourished here. ಓಕೆ, ಫಲವತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಧು ಗಂಗಾ ಮೈದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ವೇದಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಈ ಒಂದು ಇಂಡೋ-ಗ್ಯಾಂಗೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ವು. ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಒಡೆತನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೂಶುವಲಿ ದ ಡೈನೆಸ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಗ್ಯಾಂಗೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎಂಪೈರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾದ ಮೈದಾನದೊಳಗನೆ ಹಲವಾರು ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಗಮ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ಸಪರೇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟು ಟು. ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಭಾರತವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಳ್ವಾ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್, this is the Narmada river, this is the Deccan Plateau, and this part is the Malwa Plateau. Third, the Deccan Plateau.
Okay, the Mauryas and Guptas ruled these two areas of ancient India. ಮೌರ್ಯರು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. Okay, next the coastal region. This is the coastal region. See, the Indian coastline vast and stretches over 6,100 kilometers. The eastern coastline is called the Coromandel coast, whereas the western coastline is referred as Konkana and Malabar coast. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟನ್ನು ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಕೋರಮಂಡಲ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಕೊಂಕಣ ಕೋಸ್ಟು ಮತ್ತು ಮಲಬಾರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ದ ರೋಮನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಇಮ್ಮೆಮೋರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಹಲವಾರು ಬಂದರುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರೋಮನ್ನರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದರು. ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ sea routes. As a result, port towns flourished, resulting in the rise of powerful kingdoms in south like the Pandyas, the Cheras and the Cholas. ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದೊಳಗಿನ ಹಲವಾರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, dear students, today I will stop the video lesson.